Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to talk about growth and development during early childhood. Actually, this is the continuation of the part 1 video of the 18th lesson, growth and development. In the part 1, we had seen some basics about growth and development during our whole lifetime. In this video, in the second part of the video, we are going to start with how was the growth and development during the early childhood stage. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, நம்ம கடந்த வீடியோவில் நம்ம மனித வாழ்க்கையில வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும், அதனுடைய படிநிலைகள் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய வளர்ச்சிகள் உடைய தன்மைகள் எப்படி இருக்கும், இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் குழந்தை பருவத்தில், அதிலும் குறிப்பாக இளம் குழந்தை பருவத்தில் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தை பருவத்தில் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன் திஸ் வீடியோ we are going to start with how was development during early childhood, that is up to 5 years. Okay, let us begin. So before beginning with the development during childhood, let us see there are some principles of development. ஸோ டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சிக்குன்னு சொல்லிட்டு சில கொள்கைகள், சில அடிப்படைகள், சில கோட்பாடுகள் இருக்கு. அந்த கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு தான் வளர்ச்சி நடக்கும். என்ன வளர்ச்சி? ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஆன் ஆர்டர்லி சீக்வன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் இன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேனர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் the child's physical development will happen. So what is physical development? The body parts, body's internal organs as well as external organs will develop. So based on the physical development, motor development will happen. What is motor development? The child is able to move using its muscles. அதாவது நம்ம உடம்பு வளர்ச்சியை வச்சு தான் சைல்டு வந்து மூவ் ஆகிறது இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as step by step development. So the development will follow on orderly sequence. Second point is development will undergo the several number of stages. So each child will undergo this several number of stages to achieve the development. ஸோ ஒரு குழந்தை வளர்ச்சி அடைவதற்கு இந்த எல்லா ஸ்டேஜையும் கடந்து தான் வளர்ச்சி அடையும். அண்ட் ஈச் ஸ்டேஜ் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் அண்ட் யுனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when baby attains some 3 months or 4 months or 6 months, the baby will coo. Coo means what? The baby will make some vowel sound, a, e, u. That is called as cooing. Okay, so baby will make this vowel sound constantly to express its communication. ஓகே, அதாவது பேபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சீராக ஆ, இ, உ அப்படின்னு சவுண்ட் எழுப்போம். அது வந்து ஒரு கட்டத்தில் நடக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், ஆஃப்டர் திஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், த பேபி வில் மேக் பிளாபிள். ஸோ வாட் இஸ் த பிளாப்லிங் சவுண்ட் மீன்ஸ்? த பேபி வில் மேக் திஸ் வவல் சவுண்ட் இன் double மேனர். double means மாமா, பாபா, பூபு, ஜூஜு. In this way, baby will make the vowel sound doubly. So you see, in one stage, baby will coo. In another stage, baby will blabble. So in this way, you have to understand each stage have its own and unique characteristics. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அதனுடைய தனித்துவமான வித்தியாசமான தன்மைகள் இருக்கும். அந்த முதல் ஸ்டேஜில் கூயிங் நடக்கும், அடுத்த ஸ்டேஜில் பேப்ளிங் நடக்கும். Next one is every child will develop in a unique manner. ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனித்துவமாக தான் வளரும். Not all children will develop in the same manner. எல்லா குழந்தையும் ஒரே மாதிரி வளராது. So already we had seen every child will undergo the orderly sequence for development. Every child will undergo the number of sequence, and each stage has its own unique characteristics. This is common for all children. ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா படிநிலைகளையும் தாண்டி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தோம். எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா ஸ்டேஜையும் கடந்து தான் டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனால் எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி வளராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கான் கம்பேர் த சில்ட்ரன் வித் சேம் ஏஜ் குரூப் டு டெவலப் இன் அ சேம் மேனர் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ எல்லா தன்மைகள்லையும்
இப்போ 2 5 வயது குழந்தைகள் இருக்கு. இந்த 2 5 வயது குழந்தைகிட்ட வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் தேர் ஆர் இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ் இன் டெவலப்மெண்ட். வளர்ச்சியில ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கும் ஒரு வித்தியாசங்கள் இருக்கு. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், there are two sequences were followed in development. Actually, development is happening in two sequences. One is cephalocaudal, another one is proximodistal. What is cephalocaudal? Cephalocaudal means you can see the development is happening from head to toe. Head to toe means it is vertically. ஸோ குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் வளருதா இல்லையா? இதுதான் இது cephalocaudal development. What is proximodistal? From center to outwards. You see, from center, first the development is happening in center. Center means first the spine will develop. First முதுகெலும்பு develop ஆகும். Then the child's arm will develop. Then the child's finger will develop. This is called as what? Proximodistal. Proximodistal means development will happen from center to outwards in both sides. First center part will develop and then both extremes will develop. This is called as two sequences of development. Okay. So next, actually the development will happen as a result of interaction between maturation and learning. அதாவது மெச்சுரேஷன் லேர்னிங் ரெண்டுமே சேர்ந்த பிறகுதான் நமக்கு டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். வாட் இஸ் மீன் பை மெச்சுரேஷன்? மெச்சுரேஷன் மீன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் the term you have to understand first. Everybody have their own talent. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்திறமைகள் இருக்கு. Okay, these potential was present in the individual's genetic endowment. So everybody have the gene. The gene is nothing but the heredity that was passed from the parents to children. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஜீன் இருக்கு. அந்த ஜீன்ல தான் அந்த பாரம்பரியம் இருக்கு. அந்த பாரம்பரியம்னா என்ன? அந்த பேரண்ட்ஸ், அந்த பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய எல்லா தன்மைகளும் அந்த ஜீன்ல ஸ்டோரா இருக்கும். அந்த தனிப்பட்ட ஜீன்ல ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட பொட்டன்ஷியல், ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட திறமைகள் அடங்கி இருக்கு. ஓகே, when these potential characteristics was unfolding, so when it is going to be whenever it is unfolded means whenever this potential was realized by himself. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து அந்த திறமைகளை அவங்க உணர்றாங்களோ அதுதான் மெச்சுரேஷன். ஸோ மெச்சுரேஷன் மீன்ஸ், இந்த சிம்பிள் வேர்டு சொல்றதா உங்களை அறிந்து கொள்வது தான் மெச்சுரேஷன். மெச்சுரேஷன் என்ன அர்த்தம்? ஸோ ஐடென்டிஃபையிங் யுவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஐடென்டிஃபையிங் யுவர் டேலண்ட், ஐடென்டிஃபையிங் யுவர் பாசிட்டிவ்னஸ், ஐடென்டிஃபையிங் யுவர் நெகட்டிவ், ஐடென்டிஃபையிங் வாட் இஸ் யுவர் ப்ரெசன்ட், ஐடென்டிஃபையிங் வாட் இஸ் யுவர் ஃபியூச்சர், எவ்ரிதிங் இஸ் மெச்சுரேஷன். ஸோ மெச்சுரேஷன் மீன்ஸ் in your genetic endowment there are some characteristics present. These characteristics will be unfolding. This unfolding of characteristics potentially present in the individual's genetic endowment is nothing but maturation. What is learning? Learning means changing. Learning என்ன அர்த்தம்? மாறுவது தான் learning. That change also has to happen very permanently. Enduring changes. Enduring changes means permanent change. நீடித்து நிற்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் லேர்னிங். ஸோ ஹவு திஸ் சேஞ்ச் வில் ஹேப்பன்? திஸ் சேஞ்ச் வில் ஹேப்பன் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். நம்முடைய அனுபவத்தின் வாயிலாகவும் நம்முடைய பயிற்சியின் வாயிலாகவும் நம்மள்ட்ட நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் லேர்னிங். ஹவு திஸ் லேர்னிங் வில் ஹேப்பன்? இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த என்விரான்மெண்ட். இஃப் த என்விரான்மெண்ட் கிவ்ஸ் மோர் எக்ஸ்போசர் டு த சைல்ட், okay, then the child will experience more, the child will practice more. Okay, if the environment is not very not giving so much exposure, there is no so much of there is no so much of learning factors in the environment, there is no any people who can interact with the child is not able to practice, the child is not able to experience, then the learning will not happen. The learning will happen only with the experience and practice. சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தா உங்களுடைய சுற்றுப்புற சூழலை பாருங்க. அந்த சுற்றுப்புற சூழல் எல்லா விதமான எக்ஸ்போசரையும் உங்க குழந்தைக்கு கொடுக்கணும், எல்லா விதமான அனுபவத்தையும் கொடுக்கணும். உங்க குழந்தைக அந்த என்விரான்மெண்ட் மீன்ஸ் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் சரௌண்டிங்ஸ். உங்க சரௌண்டிங்ல மனிதர்கள், உங்க சரௌண்டிங்ல இயற்கை, உங்க சரௌண்டிங்ல உள்ள எல்லா உயிருள்ள
அல்லது உயிரற்ற பொருட்கள் எல்லாமே சேர்ந்ததான் உங்க சரௌண்டிங். ஓகே, யுவர் சரௌண்டிங் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் லிவிங் அஸ் வெல் அஸ் நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சரௌண்டிங், ஓகே, யுவர் சைல்டு வில் கெட் எக்ஸ்போசர். உங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லா விஷயத்தை பத்தி ஒரு எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும். அந்த எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும் போதுதான் உங்க குழந்தைக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும். உங்க குழந்தைகளுக்கு மற்ற எல்லா பேரோட பழகும் போதுதான் அந்த எக்ஸ்போசர் அனுபவமாக கிடைக்கும். உங்க குழந்தைங்க வந்து நல்லா வந்து மற்ற குழந்தைகள் விளையாடும் போதுதான் உங்க குழந்தைக்கு அந்த அனுபவம் கிடைக்கும். உங்க குழந்தைங்க வந்து நல்லா வந்து ஆக்டிவா நல்லா ஓடி ஆடி அந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து அப்படியே the child has to feel the environment, child has to sense the environment, child has to touch and play the environment. So if this happen, this is called as practice. So with experience and practice, there are relatively enduring changes will come. So what is the term called relatively? Relatively na முன்னாடிக்கு இப்ப மாற்றங்கள், அதான் ரிலேட்டிவ்னா முன்னாடியை விடவும் இப்ப பெர்மனண்டான மாற்றங்கள். அதான் என்னது, அது எப்ப நடக்கும்? Experience and practice. So in next upcoming slides, we will be talking about the stimulation, we will talking about the environment, we will be talking about more such things. Okay, so actually when the maturation is happening along with learning, then only development will happen. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுடைய திறமைகளை, உங்களுடைய பிளஸ் மைனஸை நீங்க உணர்றதா மெச்சுரேஷன். உங்களுடைய அனுபவம் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் மூலமாக உங்கள்ட்ட நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் லேர்னிங். இந்த ரெண்டுமே கலந்தது தான் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see what are the factors affecting growth and development. What are the factors affecting growth and development? First one is heredity. Heredity is the first and fundamental factor that affects the development of children. What is heredity? Heredity is the characteristics that was passed from parents to children. ஸோ ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கிறதுல முக்கியமான விஷயம் என்னது? பாரம்பரியம் தான். ஏன் நம்ம பாரம்பரியத்தை சொல்றோம்னு சொன்னா, அந்த பாரம்பரியம்ங்கிறது ஜீன் வழியாக பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு பாஸ் ஆகிறது. ஸோ இந்த ஜெனட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனும் குழந்தையோட வளர்ச்சியை ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்கு. அண்ட் ப்ரீ நேட்டல் என்விரான்மெண்ட். வாட் இஸ் ப்ரீ நேட்டல்? யூ ஆல்ரெடி நோ. ப்ரீ நேட்டல் மீன்ஸ் த சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ் இன்சைட் த மதர்ஸ் ஸ்டொமக். ஒரு குழந்தைய வந்து அவங்க தாயோடைய வயிற்றுல இருக்கிற காலகட்டம் தான் ப்ரீ நேட்டல் ஸ்டேஜ். ஸோ டூரிங் த ப்ரீ நேட்டல் ஸ்டேஜ், வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்? இஃப் த என்விரான்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹாப்பி, இஃப் த என்விரான்மெண்ட் இஸ் வெரி குட், த சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் வில் பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை திஸ் ஃபேக்டர். இஃப் த என்விரான்மெண்ட் இஸ் வெரி பேட், தட் ஆல்சோ வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த சைல்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட். அதாவது அந்த என்விரான்மெண்ட்டை வச்சும் சைல்டோடைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. அதாவது ஒரு குழந்தை தாய் வயிற்றுல இருக்கும்போது அதோடைய சரௌண்டிங்கை பொறுத்தும் அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி இருக்கும். அந்த என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்மையான முறையில் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய வளர்ச்சி அதுவும் பாதிக்கும். அந்த ரொம்ப ரொம்ப மோசமான முறையில் இருந்தாலும் அந்த குழந்தை வளர்ச்சி அதுவும் பாதிக்கும். நெக்ஸ்ட், நியூட்ரிஷன். We have to provide proper nutritious food to the children. This also influences the child's growth and development. அதாவது நம்ம ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா இதுவும் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு வந்து நம்ம தாய்ப்பாலை 2 வருஷம் கொடுக்கணும். அந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு நம்ம வந்து ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளை நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த குழந்தையோட ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கணும். நம்ம கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளும் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு நம்ம உதவிகரமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ வி ஹேட் சீன், யூ சி த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபேக்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையோடைய பாரம்பரியம் என்ன, அடுத்து குழந்தை வயிற்றுல இருக்கும்போது என்விரான்மெண்ட் என்ன, அடுத்து குழந்தைக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறோமா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஹூ ஆர் தேர் பேரண்ட்ஸ், அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அவங்களுடைய பாரம்பரியம் என்ன. அதுக்கப்புறம் குழந்தை கருவான பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சரௌண்டிங் எப்படி இருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்த பிறகு, அதாவது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா தாய் வந்து நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு, ஊட்டச்சத்தான உணவுகளை சாப்பிடணும். குழந்தை பிறந்த பிறகும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வயசு வரைக்கும் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டணும். குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் ஊட்டும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாத காலத்துக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்த உணவுகளை கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இதுவும் என்ன பண்ணுது, குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமா காரணமா இருக்கு. ஸோ பிஃபோர் பெர்த், heredity and prenatal environment, before as well as after birth.
Nutrition is also important factor for growth and development. Next, intelligence. Every child has its own and unique intelligence. ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய தனித்தன்மையில அது புத்திசாலியாக தான் இருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் வில் பி தேர். Emotional climate of home. Okay, when after the child's birth, what is the feelings that were developed in the home? Are you giving more love and affection among your family members? This is the one kind of emotional climate of home. But if there is a constant fight, constant struggle between the husband and wife, between the parents and children, between the in-laws, then this will develop the fear and anxiety among the children. அதாவது அந்த வீடுகள்ல அந்த ஃபீலிங்ஸ் எப்படி, அந்த உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு, அதை பொறுத்தும் குழந்தையுடைய வளர்ச்சி இருக்கும். இப்போ குழந்தைக்கு அந்த குழந்தையுடைய சரௌண்டிங்ஸ்ல நல்ல முறையில உறவு முறையை நீங்க பேணுறீங்க, நல்ல முறையில எல்லாட்டையும் நடந்துக்கிறீங்க, உங்க தாய்கிட்ட நடந்துக்கிறீங்க, உங்க தந்தைகிட்ட நடந்துக்கிறீங்க, உங்க கணவர்கிட்ட நடந்துக்கிறீங்க, உங்க மனைவிட்ட நடந்துக்கிறீங்க, உங்க இன்லாஸ் உங்களுடைய ஹஸ்பண்டோடைய ஃபேமிலிகிட்ட நடந்துக்கிறீங்க, உங்க ஒய்ஃபோடைய ஃபேமிலிகிட்ட நடந்துக்கிறீங்க சொன்னா அங்க அன்பும் பாசமும் கருணையும் அதிகமான முறையில் இருக்கும். ஆனா எப்பவுமே சண்டை சச்சரவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு பயம், பதற்றம், ஒரு விதமான பதட்டமான மனநிலை உருவாகும். ஸோ த எமோஷனல் கிளைமேட் ஆஃப் ஹோம் ஹாஸ் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த growth and development of children. அதாவது ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னது? எமோஷனல் கிளைமேட் ஆஃப் ஹோம். நெக்ஸ்ட், ஹெல்த் ஆஃப் த சைல்டு. ஓகே, த சைல்டு, if the child often falls sick, the child will not communicate properly with other people. This will also affect the development in other aspects. அதாவது ஒரு குழந்தைய அடிக்கடி நோய்வாய்ப்பட்டா அந்த குழந்தைக்கு மற்றவங்களோட விளையாட முடியாது, மற்றவங்களோட அதிகமான முறையில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. அது அதுவும் என்ன பண்ணுது, அந்த வளர்ச்சியை பாதிக்குது. நெக்ஸ்ட், லெவல் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன். ஸோ வாட் இஸ் மீ லெவல் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன்? லெவல் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன் மீன்ஸ் our surrounding can stimulate the learning process in our child. What is stimulation? Stimulation means தூண்டி விடுறது. ஸ்டிமுலேட்டிங்னா என்ன அர்த்தம்? தூண்டி வருதுன்னு அர்த்தம். அதாவது நம்ம லேர்னிங் பண்றத தூண்டி விடுறது தான் ஸ்டிமுலேஷன். அது எதை தூண்டி விடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா our environment. Our environment can give the proper exposure to the child. If the environment is giving the proper exposure, the child can experience and the child can practice and learn about the environment. You see the child here. So the child want to know what is inside this water, that is somewhat look like themselves. அதாவது இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த குழந்தைகள் கை மாறியே தண்ணிக்குள்ள இருக்கே, அது என்னன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. The environment has to provide the proper exploring opportunities for the children. ஆக்சுவலா நீங்க கூகுள்ல எவ்வளோன்னு தட்டி பார்த்து எவ்வளோ தகவல் எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஒரு கூகுள்ல ஒரு சர்ச் என்ஜின்ல நீங்க எவ்வளோ தகவல் எடுக்க முடியுமோ அதை விட அதிகமாக ஒரு குழந்தைக்கு அதோடைய சரௌண்டிங்ல இருந்து அதிகமான லேர்னிங் இருக்கும். ஓகேவா? சொல்றது புரியுது உங்களுக்கு? அதாவது உங்க கம்ப்யூட்டர்லயோ உங்க மொபைல் போன்லயோ கூகுள்ல எந்த ஒரு தகவலை நீங்க கேட்டாலும் அதை கூகுள் கொடுக்கறதுக்கான கூகுளுக்கு திறன் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஸ்டோரேஜ் கூகுள் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஆனால் அதை விட அதிகமாக ஒரு குழந்தை அதோட சரௌண்டிங்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த என்விரான்மெண்ட் ப்ராப்பரா எக்ஸ்போசர் அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தா அந்த என்விரான்மெண்ட்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து அறிவை தேடிக்கொள்வதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமான முறையில இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கு. ஸோ திஸ் என்விரான்மெண்ட் has to provide the proper exploring opportunities for all kind of children. Based on this also, development and as well as growth of the children will be influenced. ஸோ இதை பொறுத்தும் குழந்தையுடைய வளர்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிக்குது என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்க உங்க குழந்தைய பொத்தி வளர்த்தீங்க சொன்னா, அந்த என்விரான்மெண்ட் நீங்க காட்டாம வளர்த்தீங்க சொன்னா, மற்ற மக்களோட நீங்க பழகாம வளர்த்தீங்க சொன்னா, அந்த குழந்தைக்கு நீங்க பாதுகாக்கிற அர்த்தம் கிடையாது. யூ ஆர் ஹர்ட்டிங் யுவர் சைல்டு. யூ ஆர் ஹர்ட்டிங் யுவர் சைல்ட்ஸ் லேர்னிங் எபிலிட்டி. அதாவது உங்க குழந்தையுடைய
கற்கும் திறனை வந்து நீங்க ஹர்ட் பண்றீங்க, நீங்க குழந்தையுடைய கற்கும் திறனை நீங்க பாதிப்பு அடைய வைக்கிறீங்க என்பதை நீங்க புரிய வைக்கணும். ஓகேவா? நீங்க எதுக்காக நீங்க பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறீங்க? அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பாசம் அதிகமாகி ஒரு தாய் பாசத்திலையோ அல்லது தந்தை பாசத்திலையோ அந்த குழந்தைய நீங்க பொத்தி பொத்தி வளைச்சாதான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் நடக்காது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா இது மிகவும் பிழையான கருத்து. என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா, அந்த குழந்தைய எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுறீங்களோ, அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு சுற்றுப்புறத்தை அணுக விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அப்பதான் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். அப்போதான் அந்த குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். ஏன்னு சொன்னா அப்போதான் அந்த குழந்தை சுற்றுப்புறத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அது வளர்ந்த பிறகு அது பாதுகாப்பான முறையில ரொம்பவும் தன்னம்பிக்கையோட வளரும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ you should not develop the children in this manner. Okay, so you should develop the children. You have to provide the proper environment to the children. You should ensure the children has to play with the environment more than toys, more than any kind of electronics. The child has to interact with environment. Environment means I'm not talking about just physical as well as natural environment. I am also talking about human environment. ஸோ மனிதர்கள்ட்டையும் பழகணும், மக்கள்கிட்டையும் பழகணும், இயற்கைட்டையும் பழகணும், ஈவன் விலங்குகள்கிட்ட கூட என்ன பண்ணலாம், அந்த பூனைகள் மாதிரியான பிராணிகள்கிட்ட கூட நல்லா பழக விடலாம். பழக விட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லா விதமான சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள எல்லா விதமான உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா விதமான பொருட்கள் கூடயும் அது பழகும்போது அது நிறைய விஷயத்தை எடுத்துக்கும். ஓகேவா? And also you see this, the child is playing in the garden or soil, the child is cultivating the soil. Let them play, let them make themselves dirty, but it is providing the learning opportunities for their children. This is called as learning. What is learning? We have already seen learning means relatively enduring changes that is happening as a result of experience and practice. நம்ம அனுபவத்தின் வாயிலாகவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாயிலாகவும் பிராக்டிஸ் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது நம்ம கைகளால் செஞ்சு பார்க்கும் மூலமாகவும் நம்ம நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் லேர்னிங். The child are learning here actually. They are getting experienced from this soil. They are practicing something with soil. From this, child can understand about soil. The child can understand that there is some changes happening in the child. So this is what the learning process will happen. Okay, and you see again the child is learning something from the soil. Okay, so this is what and you see the child is being very happy. Okay, when the child is exploring more and more, it is getting excited. அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து கத்துக்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷப்படும், திரும்ப நிறைய கத்துக்கணும் அப்படி ஆசைப்படும். So this is what the environment, this is called as level of stimulation. You have to understand. Stimulation means and the environment has to provide the learning opportunities for the children. Who has to provide this environment for the children? The parents, you. அதாவது அந்த என்விரான்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு எல்லா விதமான லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கொடுக்கணும். சும்மா வந்து ஒரு பொம்மையை வாங்கி கொடுத்துட்டு வீட்டிலேயே பொத்தி வளர்த்துட்டு டிவி லேப்டாப்பை மட்டும் பார்க்க வச்சுட்டு இல்லை மொபைல் ஃபோனை பார்க்க வச்சுட்டு பொத்தி வளர்த்தீங்கன்னா தி சைல்டு வில் நாட் லேர்ன் எனி திங். ஓகே, ஸோ திஸ் என்விரான்மெண்ட் ஹாஸ் டு பி என்ஷூர்ட் பை த பேரண்ட்ஸ். ஸோ பெற்றோர்கள் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு சரௌண்டிங்கை அந்த மாதிரியான சூழலை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். குழந்தைகளை நீங்க பொத்தி வளர்க்கறதுக்கு பதிலாக குழந்தைகளை நம்ம பாதுகாப்பாகவும் வளர்க்கணும். அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம கற்கும் திறனையும் நம்ம ஏற்படுத்தணும். இந்த லேர்னிங் எபிலிட்டியும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கொடுக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லெவல் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன். அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் யுவர் சைல்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வில் பி தேர். ஓகே, இஃப் யூ ஹாவ் த குட் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அமோங் யுவர் கம்யூனிட்டி, அதாவது உங்க சமுதாயத்துல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நிலைமை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, ஆல்சோ இஃப் யூ ஹாவ் எனஃப் மணி தென் தட் ஆல்சோ வில் அஃபெக்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன். உங்களுக்கு போதுமான பொருளாதாரம், உங்கள் சமூகத்துல உங்களுடைய நிலை, நீங்க சமூகத்துல எந்த அளவுக்கு மத்தவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகுறீங்க, நீங்க பொருளாதாரத்துல எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க ரொம்ப சுதந்திரமா இருக்கீங்க, பொருளாதாரத்துல மத்தவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம போதுமான பொருளாதாரம் உங்களுக்கு இருக்கா, இதை பொறுத்தும் ஒரு குழந்தையோடைய வளர்ச்சி இருக்கும். ஓகே, you have to understand very clearly your social status as well as economic status also determines the growth and development of children.
சமூகத்துல நீங்க அதிகமா பழகினாதான் குழந்தையும் அந்த சமூகத்துல ஒரு அந்தஸ்து கிடைக்கும். சமூகத்துல நீங்க உயர்ந்த இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் உங்க குழந்தையும் சமூகத்துல உயர்ந்த இடத்துல இருக்கும். நீங்க போதுமான அளவுக்கு பொருளாதாரம் இருந்தாதான் உங்க குழந்தையோட வளர்ச்சி நீங்க உறுதிப்படுத்த முடியும் என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ். நாட் போத் ஜெண்டர், male as well as female, will develop in the same manner. Okay, so sex also will determines the development of children. அந்த குழந்தையுடைய பாலினமும் அதோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. ஏன்னா ஆண் குழந்தையா இருந்தா அது ஒரு மாதிரி வளரும், பெண் குழந்தையா இருந்தா அது வேற மாதிரி வளரும். அந்த அடிப்படையில குழந்தையுடைய செக்ஸும் ஒரு ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த growth and development of children. Now we are going to see different types of development. What are different types of development? First one is physical development. What is physical development? Development of our physical body. நம்ம உடல் வளர்ச்சி என்ன சொல்றோம், நம்ம பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்படி சொல்றோம். அடுத்து என்னது, மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். வாட் இஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட்? ஆஃப்டர் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் the child is able to move its hands, move its legs, it is able to use its muscles. That is called as what? Motor development. Motor development னா சைல்டு கையை கால் ஆட்டுதா இல்லையா, கையை கால் ஆட்டி அதோடைய மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணி அசைக்குதா இல்லையா, இதுதான் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட். Socio emotional developing means how the child is able to interact with the society, how the child is able to deal with the emotions. அதாவது ஒரு சமூகத்தோட எந்த அளவிற்கு குழந்தை நல்லா பழகுது, that is social. What is emotional? அப்படி சமூகத்தோட பழகும் போது அதுல வரக்கூடிய எமோஷன்ஸை உங்க குழந்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது, இதான் இது சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட். That how this child is acquiring the language. Okay, and then cognitive development, how the child is able to use its brain. எப்படி அந்த குழந்தை நல்ல சிந்திக்கும் ஆற்றல பெறுது, எப்படி அந்த குழந்தை நல்லா புரிஞ்சுக்குது, இதான் அது cognitive means what? All kind of activities happening in the brain, all kind of mental process. And handedness, how the child is using its whether it is using right hand or left hand. Okay, actually some child may use right hand naturally, but there are some exceptions. Some child also use left hand. So this is called as handedness. This is also one of the aspects of development. அதாவது எப்படி அந்த கைகளை யூஸ் பண்ணுது. Okay, and there is a term called eye hand calibration. What is eye hand calibration? When child sees something, whether the child is able to touch the same thing or not. ஒரு குழந்தை ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அந்த பார்த்த அதே பொருளை குழந்தையால் தொட முடியுதா, இதானது handedness. Okay, this is called as eye hand calibration. Okay, and also the some children are right handed, some children are left handed. This is called as what? Handedness. So you have to understand these are the different types of development. Okay, so development is happening in physical development. Physical development means increase in height as well as weight, as well as changes in body proportion. Body proportion means actually when the baby is born, you can see the baby's head is almost the same size as that of whole body. அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தையுடைய தலை பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலுடைய சைஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் when the baby grows gradually in step by step manner, the body will have more size than that of baby's head. அந்த பேபியோட ஹெட்டை விட பாடியோட சைஸ் ரொம்ப அதிகமாயிரும். This is called as what? Changes in body proportion. And this development of teeth, bones and muscles for the baby. What is motor development? Movement using muscles. And then socio-emotional development, language development, cognitive development, handedness. So that's what today's class. In next class, we will see about different types of development in early childhood in very in-depth manner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.